Ça se passe sur les ondes de Média. C'est un plaisir d'être avec vous et il est 9h38. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant. Et le point à présent sur une journée de santé, une journée médicale d'une grande importance. On fait le point avec vous, professeur Fatem Zahra Belgnaoui. Vous êtes professeur de dermatologie à Rabat. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous sur les ondes de Média. Oui, bonjour madame, merci à vous. Alors, le point avec vous donc, on le rappelle, sur la journée mondiale de la peau. À quoi sert ce genre de journée, professeur ? Oui, Lala, je préférais parler en arabe si vous voulez. Avec plaisir, comme vous voulez, mettez-vous à l'aise. نعم لالا ميرسي. طيب نوعية يعني أنتم أطباء الجلد هناك يعني لائحة من الأمراض اللي هي التي تطفو على السطح كثيرا من خلال زيارات مرضى لكم. نعم لالا الامراض اللي كاينه الاكثر هو انا فقط اعطيتكم اختيار بالنسبه اللي تنشوفوا انا الاكثر انا كاينه في لو سيكتور بريفي دونك سي فري كو اللي في لو سيكتور بوبليك ممكن تشوفوا شويه لهذه النسبه هذه مخالفه لكن عامه هادو هما اللي كاينين اللي تنشوفوا الاكثر ونبغي اولا نهضر على سرطان الجلد هو الحمد لله ماشي هو اللي كاين الاكثر الحمد لله لكن المهم باش نهضروا عليه هو الاولاني كاين فيه جوج ديال الاشكال كاين شكل اللي فيه سائد بزاف ونقولوا له الكارسينوم بازوسيلولار وهو اللي كاين اللي يمكن يقيس الاكثر الشخص الكارسينوم بازوسيلولار سي لو بروميير كانسير دو لوم ولكن الحمد لله هو البريف كاع فيهم هو لو بلو جونتي لان ما تيعطيش دي ميتاستاز لكن كاين انواع اخرى ومثلا اللي السرطانات اللي تيجوا من جهه الخلال لي ميلانوم وهذه خايبه بزاف وصعيبه فريمون تري 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 اغريسيف كوم تيومور اذا هادو كاينين من جهه سرطانات الجلد ثاني حاجه كاين الامراض التعفنيه وخاصه اللي عندها علاقه مع الطفيليات احنا كنا تنعرفوا انه سائد بزاف الناس عندهم سورتو لي شامبينيون ديال الاظافر طفيليات ديال الظفار ديال بين السبعان تنسموه السبانه والكثير اذا التعفنيه ما عندها علاقه مع الطفيليات ولكن ايضا بكتيريات فيروسات ثالث شيء هو حب الشباب وحنا تنشوفوا داير بينا بزاف ديال الناس اللي عندهم حب شباب ودابا بدينا نشوفوا اكثر واكثر واللي هو اغرب ما بقيناش نشوفوا فقط عند الشبان حد الاسم ديالو حب شباب لكن بدينا نشوفوا كثير عند الناس اللي هما زايدين اكثر في السن مثلا عند النساء اللي عندهم 40 عام 45 عام عاد تيبداهم حب شباب الرابع مرض اللي بغيت نتكلم عليه هو لا غوزاسي هي حالة هي اللي كاينه بزاف عند الناس لا بوبولاسيون جينيرال ويمكن نشوفوها داير الناس بهم بحال دابا تلقى الناس كثر كاين رجال فهم عندهم لكن النساء اكثر تكون عندهم احمرار في الوجه ديالهم اللي تيكون ديما كاين الوجه شويه احمر ولكن تيكونوا واحد الحاله ديال الهيجان مره تيزيد لهم ديك الاحمرار على الوجه ديالهم بحال حنا تنقولوا عند المراه بحال دابا تكون في يامات ديال لا مينوبوز تنقولوا ديك الصهده تطلع عليهم لكن هي ماشي عندها علاقه بلا مينوبوز وتتكون ديك الصهده تطلع الى الواحد كلا حاجه سخونه او حاره ولا تعرض للصهد او كان متوتر خامس مرض الصدفيه لو بسوريازيس اللي هو سائد بزاف في لا بوبولاسيون جينيرال تيكونوا فيه بقع حمراء فيها قشيرات والتهيئه عندها تهيجات تكون مع الانفعالات ولي سورموناج وكل هذا سادس حاجه تساقط الشعر في كل اشكاله يا اما وراثي لالوبيسيا اندروجينيك او لوكازيونيل مؤقت وهذا بدا يعاني منه الكثير من الناس وفي الاعمار كلها واللي بدينا نستغربوا منه تنشوفوا عند الناس صغار 15-16 عام عندهم شعر تيساقط واخيرا اللي بغيت نهضر عليه هي الحساسيه وجميع اشكالها ليكزيما انسي دو سويت فوالا هادو هما الامراض اللي اختاريت نهضر عليهم في هاد ليميسيون هادي. Alors, professeur Belgnaoui, est-ce qu'il y a des facteurs sur lesquels on peut jouer et d'autres qui sont, on va dire, plutôt qui s'imposent à nous comme des facteurs génétiques par rapport à ces maladies? Bien sûr.
Alors, il y a des choses sur lesquelles on ne peut rien faire. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de maladies dont on ne sait pas grand-chose. Enfin, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui a donné ces maladies. Donc, vous comprenez bien qu'on ne pourra pas faire grand-chose, sinon agir sur certains facteurs qui pourraient réduire l'intensité de la maladie, l'impact sur notre vie. On parlera ça un peu plus loin. La deuxième chose, c'est quand, comme vous l'avez dit, quand on a un facteur génétique. On sait qu'il y a beaucoup de maladies qui sont sous-tendues par des facteurs génétiques. Là encore, on ne peut rien faire. Sinon, éviter les mariages dans la famille, donc les mariages consanguins. Donc, sur quoi on peut agir? On peut agir sur les facteurs, alors soit sur notre mode de vie, soit sur des facteurs, effectivement, agir sur les facteurs environnementaux. Donc, par exemple, première des choses, c'est réduire notre exposition au soleil. On peut agir aussi sur la façon avec laquelle on mange. D'accord. Donc, il est clair que maintenant, on sait que les gens n'ont plus beaucoup de temps pour se préparer à manger, que beaucoup de gens ne rentrent pas chez eux à midi, ainsi de suite. On sait qu'il y a l'industrialisation de l'alimentation qui fait qu'on sait qu'on ne mange pas toujours, on ne sait pas toujours ce qu'on mange. Est-ce qu'il y a beaucoup de pesticides, d'insecticides? Mais dans tout ça, il faut qu'on essaie de choisir. Il faut qu'on essaye au maximum de manger chez soi, au minimum de manger en fast-food, même si on n'a pas le temps de rentrer chez soi, même si on fait une petite barquette, une petite boîte en plastique et qu'on y met même une salade, mais qu'on essaie de faire attention à ce qu'on mange. Bien sûr, pour ceux qui peuvent, le bio est excellent. Alors autre chose, on peut aussi, et on doit agir sur le stress. Le stress, c'est notre mal du siècle. Et je crois pas que n'importe qui d'entre nous puisse vraiment réduire le stress qu'il y a autour. Maintenant, il faut qu'on réduise l'impact de ce stress sur nous. لازم نعرفوا بين كل واحد راه يمكن له يتصرف في ديك لو ستريس كيفاش غادي ياثر عليه. اذا هادو كاين بزاف ديال العوامل اللي ممكن تنقص لنا ديك لو ستريس. Et il y a aussi des mesures d'hygiène. Donc c'est important d'essayer de les respecter pour éviter toutes ces maladies-là transmissibles. Donc العدوى. احنا عندنا surtout alors c'est ملي تيكون الواحد ولا حنا بلاد مسلمه دونك الغسيل الرجلين بزاف تيخلي بزاف في رجليه، تيغسل الواحد ما يغسلش بزاف رجليه في وسط اليوم، احسن ما يغسلش رجليه 5 المرات في النهار، ينقص برا او جوج في النهار، وينشف مزيان بين السبعان ديالو، ويجتنب يشرك مع ناس اخرين في العائله الاحذيه ديالو. Cette recommandation, peut-être, professeur Belgenaoui, on va dire qu'elle reste purement personnelle. On peut pas la diffuser comme ça au grand public, parce que ça reste quelque chose qui est relié à la foi, aux convictions. Donc voilà, Hadi, on la met entre parenthèses et on vous laisse finir vos recommandations. D'accord, Lella. Alors en dehors de ça, c'est l'activité sportive régulière qui aura un impact important, on le verra un petit peu plus tard. Donc voilà, c'est sur ces facteurs d'hygiène de vie, d'hygiène alimentaire qu'on peut agir. طيب، عندما تحدثتي عن مجموعة من هذه العوامل اللي لها تأثير في التفاقم كثير من الأمراض الجلدية، ونأخذ على سبيل المثال حب الشباب اللي شريحة عريضة تعاني منه ليس فقط الشباب ولكن حتى في فئات عمرية أخرى، يرتبط دائما في المخيال على أنه مرتبط بالنظافة، أيضا بعض المواد المهيجة له. تحدثتي عن النظام الغذائي، يجب الحرص على التناول أغذية اللي صحية. هذه الأمور دائما يربطها المريض على أنه بشكل مباشر لما يقل نظافته للجلد تظهر علامات مباشرة، يعني يتهيج حب الشباب، أو عند أكله لطعام يعني في دهنيات زائدة تظهر النتيجة مباشرة. هنا يقتنع بضرورة الابتعاد وكذلك الاتجاه نحو النظافة أكثر. نعم، إذا تسمحي لله فرحانة من جهة حب الشباب، هي ماشي في الحقيقة ماشي قضية النظافة زعما بصفة الواحد المهم بحال واحد ما تينظفش راسو، هي أكثر يكون تراكم الناس بحال دابا اكثر السيدات واكثرهم لي جون في اللي تيديروا بزاف ديال لو فون دو تان على الوجه ديالهم اللي ما كيخليش المسام تنفس. إذا
هو اساسي باش نقولوا للناس خصهم في اخر النهار يديروا تنظيف يكون ديال الوجه ديالهم بالنو ميسيلير ولا بالغسل، وين كل واحد وبشي اللي مطابق واللي موالم للبشره ديالهم باش يخليو المسام يتفتحوا ما يبقاش ما مغلوقينش pour ne pas faire ديك لي بتي بوتون سو لا بو باش ما يكونش ديك لي ميكرو كيست انسي دو سويت. لكن في النطاق هذا ديال لاكني كاين الان العلاقه مبينه علميا بان عندها علاقه مع التكثير من السكريات، كل ما هو دي سكري والكثره او لا كاع فقط شرب الحليب. هادو العوامل الجوج اللي دابا مبينين عليهم واللي هما كومون دير فاليدي جوسكو ديرني كونغري فوالا دو سو ويكاند لا. الدهنيات كاين بعض الناس اللي تيقولوا منين تناخذ الدهنيات كثير تيجيني لا بوسي ديال لاكني. في ديك الحاله تنقولوا من الاحسن الواحد يجتنبهم، لكن اللي معروف حاليا هي السكريات هو الحليب. ولكن الا بقينا في النطاق هذا ديال الماكله كاين ايضا كل ما هو تساقط ديال الشعر. بحال دابا الناس تيديروا دي ريجيم فور ما تياكلوش بزاف، تينقصوا بزاف من الاكل ديالهم. اللي كاين الناس اللي ما تياكلوش اللحم، كاين الناس اللي تيبقاو ياكلوا بزاف على برا، وحنا تنعرفوا على برا الواحد تياكل ما تعرفش بالضبط شنو تياكل. في ديك الحالات كاين تساقط الشعر اللي تيكون كثير. اذا كاين بزاف الامراض اللي عندها علاقه مع الطعام. Parfait. Voilà. Est-ce qu'on peut enchaîner rapidement parce qu'il nous manque un petit peu, enfin, on va sur la fin de l'interview. C'est vrai que bon, là, on va bientôt attaquer l'automne, mais on vit dans des pays ensoleillés. Et en fait, on a des informations, on va dire, qu'on n'arrive pas à organiser. Dans le sens où on nous dit qu'il faut lutter contre l'exposition au soleil. Mais en même temps, le soleil est source de vitamine D et il y a beaucoup de carences en vitamine D dans notre région. Alors, comment on prend toutes ces infos, professeur Belgnaoui? Mais écoutez, le soleil est quelque chose qu'on sait bien qui est très 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 important pour nous parce qu'il a beaucoup de bénéfices. Entre autres, il a une action antidépressive. Il faut le savoir, quand on est au soleil, on déprime moins. Il a une action pour, comme vous l'avez bien cité, c'est la vitamine D qui est synthétisée grâce à l'action du soleil sur la peau. Mais le soleil n'a pas que cet effet bénéfique. Il a aussi beaucoup de méfaits et en particulier dans le fait qu'il puisse générer des cancers de peau. Alors, qu'il faut faire, on ne peut pas éviter l'exposition, enfin le fait d'être au soleil. Au quotidien, on y est. Maintenant, le premier point est que je voudrais dire aux gens que ce n'est pas que quand on est à la plage ou en bord, enfin bord de mer, piscine, qu'on est exposé au soleil. Le quotidien est un quotidien très ensoleillé. Donc, il faut réduire cette exposition parce qu'on en recevra quoi qu'il en soit, mais il faut le réduire. Deuxième chose, il faut que chacun sache qu'il a une sensibilité propre au soleil. Nous ne sommes pas tous sensibles de la même manière au soleil. Et les gens les plus sensibles, ce sont les gens qui sont clairs de peau, qui ont les yeux clairs, bleus, verts, ainsi de suite. C'est les gens qui brûlent rapidement. Dès qu'ils sont au soleil, ils ont des coups de soleil, plutôt que de bronzer. Et puis, encore plus, si quelqu'un des membres de la famille de la personne a eu un cancer de peau du type mélanome surtout. Donc ça, c'est des gens qui sont beaucoup plus susceptibles au soleil. Alors comment faire au quotidien? Déjà, dans la vie au quotidien, il faut essayer de réduire toutes les choses qui peuvent nous exposer beaucoup au soleil. Par exemple, les gens qui veulent faire de la marche en pleine journée. Alors préférez faire de la marche en fin de journée plutôt, faire le maghrib plus ou moins. Des courses plutôt à décaler en fin de journée. Il faut se mettre de l'écran solaire toutes les 2 heures. Alors l'écran solaire, je m'arrête un petit peu dessus. L'écran solaire est à mettre, bon, il y en a beaucoup, ils sont adaptés à chaque type de peau. Il faut savoir bien les choisir. Je préfère proposer des écrans solaires qui sont en SPF 50. Il faut mettre en quantité suffisante, non pas mettre qu'un petit peu et se dire on est protégé. Il faut mettre en bonne quantité. Il faut les répéter toutes les 2 heures. Et répéter si jamais... Est-ce que je peux justement vous interrompre par rapport à ça, professeur? Pour les femmes, l'utilisation de l'écran solaire est un petit peu compliquée. Vous dites, vous les spécialistes, il faut en appliquer toutes les 2 heures. On va prendre le cas d'une femme. Voilà, exactement. Voilà. Donc, d'abord, dans la routine beauté du matin, on l'applique à quel niveau? Ensuite, le mettre toutes les 2 heures alors que nous sommes déjà maquillés. Comment on fait en fait?
Alors, c'est vrai que c'est pas une question simple, mais on essaie de jouer avec ça un petit peu, on essaie d'adapter. Alors, idéalement, l'écran doit se mettre en début. Donc, par exemple, le matin, quand on se lève, on se fait sa toilette. Idéalement, l'écran est à mettre au début pour qu'il puisse pénétrer dans la peau et aller au niveau des couches nécessaires à protéger. D'accord. Si on Au-dessus, doit mettre voilà, une crème de jour, une crème anti-rides. Alors, pour ça, moi, j'essaie souvent de choisir une crème, plutôt un gel, quelque chose ou un sérum, qui soit assez rapide, assez facile à pénétrer dans la peau. Donc là, je demande aux gens de le mettre le plus tôt possible dès le réveil, juste après la toilette. Et puis, un petit peu de temps après, mettre l'écran dessus. Ok. D'accord, donc là vraiment on adapte. Ce ne sont pas, c'est un petit peu des recettes personnelles, enfin des uns et des autres, chacun adapte comme on peut. Mais encore une fois, le principe est que il faut pas avoir mis des choses épaisses en dessous de l'écran, parce que l'écran doit arriver. Et puis il faut que l'écran soit appliqué un petit peu quand même avant de sortir, en gros 30 minutes pour qu'il atteigne les couches à protéger avant de sortir. Durant la journée, très bonne question là. C'est assez le clair, ce qui est bien sûr le plus efficace, est de le mettre sur une peau qui a été renettoyée à chaque fois. Mais on sait qu'en pratique, on ne peut pas. Alors, quand on est maquillé, ce que je propose, c'est de mettre un écran teinté, ce qui continue, c'est-à-dire mettre couche sur couche, un écran teinté, ou alors il y a même les écrans compacts qu'on peut mettre comme on mettrait une poudre compacte, qu'on le mette dessus. Ça permet de remettre une couche d'un photoprotecteur. Et en même temps, ça donne l'effet maquillage. Oui, maquillage. Donc on continue là-dessus. Alors une chose, s'il vous plaît, sur laquelle je veux aussi insister là-dessus, c'est que maintenant, jusque-là, on a toujours parlé des effets néfastes des ultraviolets. Mais maintenant, on parle beaucoup et on sait que les infrarouges sont aussi, et même le visible, donc les rayonnements solaires, il n'y a pas que les ultraviolets, mais maintenant on sait que les infrarouges et la lumière visible aussi sont aussi néfastes pour la peau. Donc il faut faire attention. Il y a d'autres paramètres sur lesquels il faut faire attention quand on achète un écran. C'est vrai que c'est un petit peu difficile pour un petit peu tout le monde de choisir, mais enfin je veux simplement que les gens sachent qu'il y a aussi ça. Et attention, les écrans d'ordinateur, tablettes, ainsi de suite. Là aussi il y a du rayonnement qui arrive. Du rayonnement néfaste pour la peau. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie, On pourrait madame. revenir sur ce sujet ultérieurement, justement, avec vous, ce rayonnement à l'intérieur de la maison. Avec un grand